TCN ವಾರ್ತೆಗಳ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾದ್ಗಿಮಾಡು ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. PDO ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮರಳಿ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮುಜಾದವ್. ಮಲಿಕ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಸಾವು, ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ. ಹಾಗೂ ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮರಳಿ ಅವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದೇ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮರ್ಕಲ್ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರುಗಡೆ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನಾವಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ. बोलो भारत माता की, बोलो जाबा पीडीओ साहेबರಿಗೆ, तो जाबा पीडीओ साहेबರಿಗೆ, हमारा पीडीओ हमें वापस चाहिए, चाहिए। आज मरकल और बेनकनहल्ली गांव के लोग पंचायत के सामने जमा होने का मकसद, जो आज हमारे पीडीओ साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई, मतलब जो डेवलपमेंट करता है उसी के साथ ही नाइंसाफी होना बोले तो ये हमारे गवर्नमेंट बहुत गलत काम करी। तो हम बोलना क्या चाह रही है, मरकल के अंदर आज डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। मरकल के अंदर आप देख सकती हैं, आपके पीछे क्या है, हमारा पंचायत है। ये पंचायत कुछ साल पहले हम पैदा हुए जब से देखते आ रही, ऐसा पंचायत कभी भी नहीं हुआ जो डेवलपमेंट है मरकल के अंदर। आज हमारे पास स्टेट हाईवे रोड बनी गई, यहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, वहाँ पे रोड पे मिनिमम 10 से 15 बैरिकेड लगाए। कौन लगाए? हमारे उमेश जावा पीडीओ साहब लगाए। आज मरकल के अंदर घर घर का कचरा रोड पे गिरता था, तो वो कचरे के लिए डस्टबिन बॉक्स हर गली में हर वार्ड में लगाए। तो हम क्या चाह रहे हैं, जो डेवलपमेंट करे, जो अच्छाई के लिए, जो मरकल के डेवलप को और बेनकनहल्ली के डेवलपमेंट के लिए जो काम करे, उसके साथ ऐसा नाइंसाफी करना ये सरासर गलत है। जो हमारे पीडीओ साहब के साथ नाइंसाफी हुई, हम उनके इंसाफ के लिए मरकल और बेनकनहल्ली के पूरे लोग इकट्ठा होकर जमा हो गई। हमारे जाबा साहब को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, मरकल और बेनकनहल्ली के लोग 15 दिन के अंदर औराद बिदर रोड बंद कर देती। ये हमारी जनता की ताकत तुम नहीं देखे। मरकल और बेनकनहल्ली के 15,000 लोग ये औराद और बिदर की रोड बंद कर देती। जिस बेइज्जती के साथ हमारे साहब को जो सस्पेंड ऑर्डर दिया गया है, उसी इज्जत और सम्मान के साथ उनको मरकल को आप सम्मान देते हुए बुला के हमारे पंचायत में फिर से उनको काम करने का मौका देना। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं सोशल वर्कर हूँ। उनके साथ में मैं रह के मरकल के अंदर कहाँ पे भी कुछ भी एक प्रॉब्लम रहा, मैं फ़ोन लगा के स्पॉट विजिट करा के उनके हाथ से मैं कई सारे काम गाँव के अंदर कराई हूँ। क्योंकि नाइंसाफी हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है। अगर नहीं हुआ, हमारी विनती है, हमारे बिदर के सीएस साहब से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, ये जो आप स्टेप उठाए साहब, ये वन साइड एक किसी और की बात सुन के आप स्टेप उठाए, ये गलत है साहब। जो भी है, आप 2 तरफा बात सुन के फाइनल डिसीजन लेना था। एक तरफा बात सुन के जो हमारे पीडीओ साहब को जो सस्पेंड करी, ये पूरी बेनकनहल्ली और मरकल की जनता बहुत नाराज़ है। अगर इनको मरकल पंचायत को रिटर्न में नहीं बुलाया गया तो आप 15 दिन के अंदर देख सकती, मरकल की और बेनकनहल्ली की 15,000 जनता बीदर और औराद रोड 101% हम बंद कर देती। हम इंसाफ के लिए रेडी है, हम हक के लिए रेडी है। उमेश जाबा साहेब ब्रिगेड, उमेश जाबा जय ब्रिगेड। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ PDO ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಅಂಥವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ PDO ಅವರಿಗೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪಿ ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ CS ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಯಾರ, ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಯಾರ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದೆ ಅಳಕದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠವಾದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಕಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಪೇಟು ಈ 3 ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೋಡು, ನೀರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಲೈಟು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡನೀಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಬಂದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದ್ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತದ, ಒಳಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಟ್ಟಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಗುಡರಿರಲಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಇರಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭೇದ ಭಾವ ತೋರದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ವಿಷಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನೀವು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯುಗ ಪುರುಷ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. शिवाजी जयंती हर साल के जैसा हम 19 फरवरी को हम साझा कर रहे हैं. इस समिति में उपस्थित है सभी मराठा समाज और जो भी शिवाजी महाराज के स्वाभिमानी लोग हैं, उनसे भी कास्ट के होने दो, जिन्होंने हिंदू स्वराज्य का निर्माण किया, तो सभी मिलके जो है ना मुझे अध्यक्ष बनाए. मेरे अध्यक्षता में इस साल का शिवाजी जयंती मनाया जा रहा है. इसमें उपस्थित यहाँ पर हमारे इस उत्सव में सबसे ज़्यादा हमारे महिलाएं जो है ना शामिल होकर हम मनाने का एक है. अभी ये महिलाओं का भी हम एक अलग जो है ना यहाँ पे कमेटी बनाए हैं. इस कमेटी में सभी मिलके जो है ना हमको एक अच्छी तरह से जो है ना शिव जयंती मनाने का हम तय किए हैं. अब यहाँ पर आप सबको मालूम है शिवाजी महाराज का जयंती हर साल जो है ना हमारे सरकार से 19 फरवरी को मनाया जा रहा है. अब महाराष्ट्र में जो है ना सरकार से नहीं है, शिवाजी महाराज ही नहीं मगर सभी जितने भी युग पुरुष हो गए, अंबेडकर, बसवेश्वर, महात्मा फुले, गांधी जी, सभी युग पुरुष जितना हो गए, उनका जयंती हमारे कर्नाटक में मनाया जाता है. ये हमारा स्वाभिमान है. तब इस जयंती में जो 19 फरवरी को हम कर रहे, वो DC ऑफिस में हमारा एक मीटिंग हो गया. अब उसमें जो है ना सरकार के तरफ से 19 तारीख को जो भी आदेश है उस तरीके से उन्होंने मनाते हैं. मगर ये जयंती मनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो स्वाभिमानी लोग हैं शिवाजी महाराज के, मराठा समाज हो, 18 बलुतेदार हो,
और दूसरे कास्ट के भी जो है ना, जो हमारे शिवाजी महाराज को युग पुरुष मानते हैं, ऐसे सभी जनों के तरफ से हम सरकार को जो जयंती मनाते हैं उसको हम जो है ना हर साल कोऑर्डिनेशन मराठा समाज, आदर्श समाज और सरकार के कोऑर्डिनेशन से हम जो है ना हर साल जयंती मनाते हैं। अब जयंती क्यों मनाते हैं और किस तरफ से मनाते हैं? हर साल जो है ना हमारे शिवाजी स्मारक समिति था, शिवाजी स्मारक समिति और सरकार और जो भी मराठा समाज के स्वाभिमानी लोग हैं सभी मिलके करते थे। मगर इत्तेफाक से जो है ना इस साल हम सभी मराठा जिले के सभी मराठा मिलके जो है ना हम अच्छी तरह से शिव जयंती मनाने का तय किए हैं। ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆಗಲಿ ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯರು ಆಗಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್, ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ದೇಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ದೇಶ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಾಣ್ತಾ ರಾಜ ಅಂತ ನಾವೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿಕ್ಕಿ ಏನು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಹತ್ವದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಕ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಗು ಅವಿನಾಶ್ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಮಗು ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಬಗ್ದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ಹಾಗೂ ASI ಅವರು ಧಾವಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕಿ ಟಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕನ್ರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕಿ
ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ದ ಅನ್ಕಣವ ಈಗ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತವ ನಾನು ಬಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೂನೆ ಹಂಗೆ ಹೂ ಅಂತೇನೋ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ರೈಟ್ ಮರ್ಜಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ರಿ ಟಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದನ್ರಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋದಿಗಿರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾನ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಡಬ್ರಿ ಇತ್ತು ಡಬ್ರಿದಾಗ ಆಚಕ್ ದಾಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ ದಾಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಕೆಳ ಬಿದ್ದಾನ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಾಲು ತಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಪ್ಪರಿ ಅವಾಗ ಭೀ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗ ಚಾದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಡಿಲಕ್ಕಂತೇಳಿ ಆಗ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ಯಾರ ರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಕುಡಿಲಕ್ಕಂತೇಳಿ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಯಾರ ಊರು ತುಂಬ ಹುಡ್ಕ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಹೋಗಿನ ಕಡೆಗೇನ ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಿದ್ದ ನಂಬದು ಆಗ ಹೋಗಿ ಇಳು ತೆಗ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋತನ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ರಿ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟ್ಯಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಂಬ್ರು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ತಂಬ್ರು ಮೂಗರ್ರಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಇಬ್ಬರ್ರಿ ಇವ ದೊಡ್ಡವನಾಗ ಡೆತ್ ಆಗಿದಾವ ಸಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪ ರೀ ನಾನು ಇಮಾಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನಿದ್ದೀನಿ ಆರುಷ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದವನಿದ್ದನು ಈ ಊರಿಗೆ ನೆಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಕಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆ ಈ ಊರದು ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಈ ಊರದವ್ರೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಸಾವಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಇವ್ರದ್ದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ 51 ನಮ್ದು ಜೀವ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದನು ಸರ್ ಹುಡುಗ 4 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿದ್ದನು ಸರಿ ಆಗೋ ಕಾರಣವೇನು ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಊರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂದಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂತ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರದು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಇದು ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ಕಾಡವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಡಿಯೋರ್ ಧಾವಿಸಿದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಿಡಿಯೋದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದಾಗಿನ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಡಿಒ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಮಾಂಬಾದ್ ಹಳ್ಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.